प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये स्मृतवक्राद्याः पारिशुद्ध्यापरश्वदं विघ्नं निघ्नं दशरथं विश्वक्षणतमाश्रये श्रीभगवदाज्ञं भगवत्यङ्गिरूपं गोत्रोद्बोष्यां भारतवाजगोत्रोद्बोष्याम् आश्लेषाणि चतुरो गणगरासोजातस्यां वेङ्कटेशर्माणां श्रवणबाणं क्षमक्षैर्विजयवीर्यायलारोग्यश्चैश्वर्याणाम् अभिविद्यर्थं श्रीगां न्यासिद्यर्थं भारतवाजगोत्रोद्बोष्याम् आनंद पूर्व नक्षत्रम पूर्व आनंद नामदेश्याम वेंकटेशन केटे नक्षत्रम ज्येष्ठ नक्षत्र वेंकटेशन नामदेश्याम कृतिका नक्षत्र जातायाम लक्ष्मी नारसम्मा जन्म नक्षत्र लक्ष्मी नारसम्मा नामदेश्याम जन्म नक्षत्र जातायाम सकुटुंबानां क्षमक्षैर्विजय वीर्यायलारोग्यश्चैश्वर्याणां श्री महालक्ष्मी दिव्य शरणारविंद स्तोत्रनामा संकरिष्ये मामा विजय कुमार संस्कृति गोत्र विशाख नक्षत्र संस्कृति गोत्र विशाख नक्षत्र विजय कुमार नमस्यां सरस्वती मीन राशि ओम धन्याय नमः ओम निर्मये नमः ओम लक्ष्मीये नमः ओम नित्यपुष्टाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम नित्ये नमः ओम नित्ये नमः ओम दीप्ताय नमः ओम वसुदाय नमः ओम वसुदारण्ये नमः ओम कमलाय नमः ओम कांताय नमः ओम कामाक्षये नमः ओम विरोधसम्माय नमः ओम अनुग्रहाय नमः ओम हृदये नमः ओम अमिताय नमः ओम हरिवल्लभाय नमः ओम अशोकाय नमः ओम अमृताय नमः ओम दीप्ताय नमः ओम लोकशोकविनाशिने नमः ओम धर्मनिलयाय नमः ओम करुणाय नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम पद्मप्रियाय नमः ओम पद्महाराय नमः ओम पद्माक्षये नमः ओम पद्मसुन्दरे नमः ओम पद्मपूज्ये नमः ओम पद्मनाभप्रियाय नमः ओम रमाय नमः ओम पद्ममालाधराय नमः ओम देव्ये नमः ओम पद्मिन्ये नमः ओम पद्मनन्दिने नमः ओम पुण्यगन्धाय नमः ओम सुप्रसन्नाय नमः ओम प्रसादाय नमः ओम प्रभाय नमः ओम चन्द्राय नमः ओम चन्द्ररूपाय नमः ओम चन्द्रसहोदर्ये नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम चतुरूपाय नमः ओम इंद्राय नमः ओम इंद्रशीतलाय नमः ओम आद्यादिशरण्ये नमः ओम पुष्यये नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवरण्ये नमः ओम सत्ये नमः ओम विमलाय नमः ओम विश्वधरण्ये नमः ओम तुष्टये नमः ओम दारिद्र्यनाशन्ये नमः ओम प्रीतिपुष्करणे नमः ओम शान्ताय नमः ओम शुक्रवाल्यापराय नमः ओम श्रिये नमः ओम भास्कर्ये नमः ओम बिल्पनिलयाय नमः ओम वरारोगाय नमः ओम यशस्विने नमः ओम वसुन्धराय नमः ओम उदाराङ्गाय नमः ओम हरिण्ये नमः ओम हेममालिन्ये नमः ओम धनधान्यकर्ये नमः ओम सिद्धये नमः ओम शैलसौम्याय नमः ओम शुभप्रदाय नमः ओम निरूपवेशप्रदानन्दाय नमः ओम वरलक्ष्मी नमः ओम वसुप्रदाय नमः ओम शुभाय नमः ओम विनयप्रागाराय नमः ओम समुद्रधरयाय नमः ओम जयाय नमः ओम मंगलादेव्यै नमः ओम विश्ववक्षस्याय नमः ओम विष्णुपत्न्यै नमः ओम प्रसन्नाक्षयै नमः ओम नारायण समाक्षिदाय नमः ओम दारिद्र्यमोक्षिण्ये नमः ओम देव्यै नमः ओम सर्वोपत्रमालिन्ये नमः ओम नवदुर्गाय नमः ओम महाकाल्यै नमः ओम ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाय नमः ओम त्रिकालज्ञानसम्बन्धे नमः ओम भुवनेश्वर्यै नमः ओम श्री विष्णुमहालक्ष्म्यै नमः अस्य जमानस्य सर्वाभीष्टलक्ष्मीगणाक्ष फलसिद्धिरस्तु। आहारप्रेसम्पन्नां मरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगदीशक्तिं वन्दे मन्दवल्लभाम्। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ईश्वरे लक्ष्मी चमन्यो अहोरात्रे भास्मे नक्षत्रानुरूपम् अश्विनव्यात्तम् इष्टं मनुष्याणाम् अहं मनुष्याणाम् सम्भं मनुष्याणाम्। ओम श्रीं क्लीं श्रीं कमले कमलाये प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यं देहि देहि। ओम श्रीं क्लीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। குட் ஈவினிங் யூடியூப் கைஸ். இப்போ நாம் ஒரு முக்கியமான ஒரு கோவிலை பார்க்க போகிறோம். அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லையே, பொருள் இல்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை என்பது ஐயன் திருவள்ளுவரின் வாக்கு. அருள் இல்லாதவர்களுக்கு அந்த உலகத்தில் இடம் கிடையாது. அதே போல இந்த பொருள் இல்லாதவர்களுக்கு இந்த பூ உலகிலே இடம் கிடையாது.
இதை நிரூபிக்கும், அதாவது இந்த நிரூபிக்கிற வகையில் மகாலட்சுமி கோவில் இருக்கு. செல்வத்துக்கு அதிபதியான மகாலட்சுமி கோவில் இப்போ நம்ம இருக்கிறோம். எங்கே இருக்கோம்னா சென்னையை அடுத்துள்ள பள்ளிக்கரணையில் இந்த கோவில் அமைஞ்சிருக்கு. இது மகாலட்சுமிக்கென பிரத்யேகமாக நிறுவப்பட்ட ஒரு கோவில். இது இப்போ எங்கே சென்னையிலேருந்து சுமார் 20 கிலோமீட்டர் தள்ளி, அதாவது சென்னை மாநகரின் மையப்பகுதியிலேருந்து 20 கிலோமீட்டர் தள்ளி வேளச்சேரி மெயின் ரோடு இருக்கு இல்லையா, வேளச்சேரி மெட்ரோ ஸ்டேஷன்லேருந்து 5 கிலோமீட்டர் தள்ளி அமைந்துள்ளது. லேண்ட்மார்க் என்னன்னா காமாட்சி ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்லுவாங்க. காமாட்சி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சந்து ஒன்று வரும். அங்கேருந்து வந்தீங்கன்னா இந்த கோவிலுக்கு வந்தடையலாம். வேளச்சேரி மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சுமார் 2 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், காமாட்சி மருத்துவமனையிலிருந்து சுமார் 1 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் அமைந்துள்ளது இந்த திருக்கோவில். இந்த திருக்கோவில் பல கஷ்டங்களுக்கு இடையிலே கட்டப்பட்டுள்ளது. என்ன பண்ண ரொம்ப இது சொந்த இடம் கிடையாது இவங்களுக்கு. இது ஏன் இதை பற்றி போடுறேன்னா, இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பல திருக்கோவில்கள் சொந்த இடத்திலே இயங்கி வருகின்றன. அதற்கென தனி கட்டடம், அதற்கென தனி இடம்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நிறைய கோயில்கள். ஆனால் இந்த கோவிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொந்த இடம் கிடையாது. எனவே இந்த யூடியூப் நண்பர்களே, இந்த யூடியூப்பை பாருங்க. இந்த யூடியூப்பை பார்த்து விட்டு இந்த கோவில் சொந்தமாக இயங்குவதற்கு உங்களால் என்ன முடியுமோ அதை செய்யுங்க. அது பொருளாக இருக்கலாம், அதாவது இந்த கேஷாகவும் இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், கட்டிடங்கள் செங்கலாகவும் இருக்கலாம். உங்களுக்கு உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ, அதாவது பாரதியார் சொல்லுவார், நிதி நிறைந்தோர் அதிகம் தாரீர், நிதி குறைந்தோர் அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு தாரீர்னு பாடியிருப்பார். அதை பற்றி தெரியாது, அது பாரதியார் பாடலை படிச்சிருக்கிறேன். அதே போல உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு செய்யுங்கள். ஏன்னா அன்னை மகாலட்சுமிக்காக நீங்கள் செய்யும் கைங்கரியம் நாளை உங்களை நன்முறையில் வாழ வைக்கும். இது செல்வத்துக்கு அதிபதியான மகாலட்சுமியோட திருக்கோவில். இது அதாவது மனிதராக பிறந்த ஒவ்வொருவரும் தங்கள் வருமானத்தின் ஒரு பகுதியை கோவில் திருப்பணிக்கு செலவிட வேண்டும் என்பது நம்ம தெய்வ கட்டளை. அதன்படி யூடியூப் நண்பர்களே, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பாருங்கள், இந்த வீடியோவை பாருங்கள். இந்த கோவிலை பற்றி இந்த கோவில் சொந்த கட்டடத்தில் இயங்கணும். இதற்காக பல பெரியவர்களும் பல பிரமுகர்களும் அரும்பாடுபட்டு வருகின்றனர். இப்போ நான் கூட இந்த கோவிலோட பார்த்தேன், சொன்னேன், கேள்விப்பட்டேன், வந்தேன். அதனால தான் என்னுடைய யூடியூப்பில் இந்த வீடியோவை நான் போட்டுட்ருக்கிறேன். எனவே அன்பர்களே, உங்களால் முடிஞ்ச அளவு கொடுங்க. சிறுதுளி பெருவெள்ளம் என்பார்கள். நம்ம தேவையில்லாமல் என்ன பண்ணுறோம், 500 ரூபா கொடுத்து சினிமாவுக்கு போகிறோம், 2.5 மணி நேரம் சினிமாவுக்கு போய் பார்க்குறோம். அது ஒன்றும் கிடையாது. தேவையில்லாத செலவுகளை இழுத்து விட்டுக்கிறோம். அதனால் நமக்கு சந்தோஷம் இல்லாமல் இருக்கிறோம். அதை இது போன்ற கோவில் திருப்பணிகளுக்கு திருப்பினால், கோவில் திருப்பணிகளுக்கு வழங்கினால் நீங்களும் உங்கள் குடும்பமும் ஏற்றம் பெறுவீர். மனசு நிம்மதியாக இருக்கும். கடவுளுக்கு செய்யும் தொண்டு நம்மை சொர்க்கத்திலே கொண்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா, அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகம் இல்லை என்றார் திருவள்ளுவர். நமக்கு இறைவன் அருள் பெற வேண்டும் என்றால் இந்த மாதிரி தெய்வ காரியங்கள் சின்ன சின்ன உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதாவது ஒரேடியாக செய்யணும்னு கிடையாது. உங்களால் என்ன முடியுமோ அதை மட்டும் செய்யுங்க. இறைவனின் அருளருக்கு பாத்திரமானால் நாம் நல்லபடியாக சொர்க்கத்துக்கு செல்வோம் என்பதை அது ஆன்றோர் வாக்கு. எனவே பொதுமக்களே, யூடியூப் நண்பர்களே, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்யுங்க. இந்த கோவில் இப்பொழுது தற்காலிகமாக வாடகை கட்டடத்தில் தான் இயங்கிட்டு இருக்கு. இது சொந்த கட்டடத்தில் இயங்க வேண்டும். எனவே அதற்கான முயற்சிகளை நீங்கள் மேற்கொள்ளுங்கள். உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்யுங்க. இந்த கோவிலை நல்லபடியாக கொண்டு வாங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தொடர்ந்து இந்த வீடியோ யூடியூப் சேனலில் இந்த ப்ரோக்ராமை பாருங்கள். உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள். உங்களால் முடிஞ்ச அளவு இந்த கோவிலுக்கு செய்யுங்க. இப்போ இந்த கோவிலுடைய முகப்பை பற்றி பார்ப்போம். என்னோட பேர் நித்யா மீரா. நான் இந்த கோவிலில் ஒரு கமிட்டி மெம்பராக இருக்கேன். நான் ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கோவிலில் ஒரு சேவாத்தியாக தான் உள்ளே வந்தேன். அப்புறம் அம்பாவை பார்த்ததுக்கப்புறம் அடிக்கடி வர ஆரம்பித்தேன். அப்போது திடீர்னு ஒரு நாள் மாமா அம்பாளுக்கு அலங்காரம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டார். அப்படி அம்பாளுக்கு அலங்காரம் பண்ணுறதுக்காக ரெகுலராக உள்ளே வர ஆரம்பித்து இன்றைக்கி 3 வருஷமாக இந்த கோவிலில் என்னால் முடிஞ்ச கைங்கரியம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நான் மட்டும் பண்ணேன்னு சொல்ல முடியாது. என்னை போல் நிறைய பேர், இங்கே ஒரு 4-5 பேர் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எல்லாருமா சேர்ந்து அம்பாளுக்கு ஒரு பர்மனெண்ட்டாக ஒரு இடம் வாங்கணுங்கிறதுக்காக தான் போராடிட்டு இருக்கோம். இந்த யூடியூப் சேனல் பார்க்குற அனைத்து மக்களும் எங்கள் கோவிலுக்கு ஒரு பர்மனெண்ட்டாக ஒரு இடம் வாங்கிறதுக்கு உதவி செய்யணும். அது நீங்கள் கேஷாகவும் கொடுக்கலாம், இல்லை பூமி தானம் பண்ணுறதுக்கு யாராவது விருப்பப்பட்டால் கண்டிப்பாக பூமி தானம் பண்ணலாம். எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் டைரெக்டாக அம்பாளுக்கு பண்ணுற கைங்கரியம் தான். இன்றைக்கி எங்களுக்கு இந்த ஒரு பாக்கியம் கிடச்சிருக்கு. நான் இதில் ஒரு 2-3 பேர், இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கோம். எங்களுக்கெல்லாம் அம்பாள் அந்த ஒரு பிராப்தத்தை கொடுத்துருக்கா.
உங்களால் இப்படி தான் வந்து பண்ணணும், எங்களை போலவே நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி இந்த பூமி தானம் பண்ணுறது தான். ஏன்னா இப்போ எங்களுக்கு வந்து ஆகஸ்ட் நவம்பரோட இந்த இடத்த வெக்கேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்குள்ளே ஒரு லேண்ட் இல்லை ஃபண்ட் ரைஸ் எங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா அம்பாளுக்கு வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக அம்பாளுக்கு நல்ல ஒரு இடத்த பார்த்துட்டு அம்பாளை அங்கே வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணி அடுத்தடுத்த ஒரு ஸ்டெப்புக்கு போகணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஏன்னா இதுக்கு வந்து நான் முதல்ல தேங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா திரு விஜயகுமார் சார் திருச்சி அண்ட் விஜயகுமார் சார் நங்கநல்லூர், இவங்க 2 பேரும் வந்து விடாமல் நாங்கள் வந்து பிஸியாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக கால் பண்ணி இந்த கோவிலுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்களே நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வாலண்டியராக அவங்களோட பிஸி ஷெடியூலில் வந்து எனக்கு அடிக்கடி கால் பண்ணி இந்த மாதிரி நாங்கள் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கோம், இந்த யூடியூப் சேனலை பற்றி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இதை வந்து திரு திருச்சி விஜயகுமார் சார் வந்து ஒரு ஆன்மீக இதுக்காகவே வந்து நடத்திட்டுருக்காரு. அதில் இந்த மாதிரி பல கோவில் நிறையா மக்களுக்கு அந்த மாதிரி கோவில் எல்லாம் தெரியாத கோவிலை பற்றி நமக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்காக தான் அவர் வந்து ஒரு சர்வீஸாக இதை பண்ணிகிட்ருக்காரு. இதே போல தான் எங்களோட கோவிலும் இன்றைக்கி அவர் மூலமாக ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு இது வந்து பிரசித்தமாக போகிறதுங்கிற ஒரு சந்தோஷம் எங்கள் எல்லார் மனசுலையும் இருக்குது. இதுக்கு உங்களோட உதவியும் கண்டிப்பாக தேவைப்படுறது. நீங்கள் எல்லாரும் முன் வந்து தாயாருக்கு வந்து ஒரு இடம் வாங்கி கொடுக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். நன்றி. ஸ்ரீ மகாலட்சுமி திவ்யஸ்தலம், விஸ்வரூப ஸ்ரீ மகாலட்சுமி திவ்யஸ்தலம். இது வாடகை நிலத்தில் பள்ளிக்கரணை பாலாஜி நகரில் நாராயணன் தெருவில் தற்காலிகமாக வாடகை நிலத்தில் டெம்பரரி பிரதிஷ்டை செய்துள்ளோம். நான் சாய்பாபா கோவில் கட்ட வேண்டும் என்று இடம் வாங்கினேன். ஆனால் வியாழக்கிழமை சாய்பாபா கோவிலுக்கு இடம் வாங்கினேன். வெள்ளிக்கிழமை தாயார் வந்து எனக்கு கோவில் கட்டு என்று சொன்னார். அதன்படி விளம்பரம் கொடுத்து நரசிம்மப்பிரியாவினை விளம்பரம் கொடுத்து 12 அடி உயரம் மகாலட்சுமி சிலையை டொனேட் பண்ணுவதற்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தோம். சன்னியாவாமி என்கின்ற மாமி அந்த சிலையை நிறுவுவதற்கு 15 லட்சம் ரூபாய் பணம் கொடுத்தார்கள். அவர்கள் கொடுத்த பணத்துக்கு தான் 12 அடி உயர மகாலட்சுமி இங்கே டெம்பரரி ஸ்டேஜில் இருக்கிறார். இதில் என்ன தனாகர் செய்யத்தரல எந்திரங்கள் எதுவும் பதிக்கப்படவில்லை. ஆனால் வருகிற அனைவர்களுக்கும் எல்லா காரியமும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. 2021 ஜனவரி 25ஆம் தேதி குன்றத்தூர் அருகே காற்றம்பாக்கம் என்ற ஊரிலே ஒரு இடம் வாங்கி அங்கே தாயாரை ஜலவாசத்தில் வைத்திருந்தோம். தானிய வாசத்தில் 3 வருஷம் வச்சிருந்தோம். அப்புறம் இடம் கிடைக்கல என்று வாடகை நிலத்தில் பள்ளிக்கரணையில் வாடகை நிலத்தில் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். ஏதாவது ஒரு பணக்காரன் ஏதாவது ஒரு வள்ளல் கிடைக்க மாட்டாரா இடம் வாங்க என்கின்ற எண்ணத்திலே இங்கே கொண்டு வந்தோம். இங்கே கொண்டு வந்து 2023 ஏப்ரல் 10ஆம் தேதிக்கு இங்கே வந்து சேர்ந்தால் தாயார். அன்றைய தினம் நிலத்தின் விலை 1,20,00,000 ரூபாய். இன்றைய தினம் தாயார் வந்தவுடனே எல்லா இடமும் கட்டடங்களாக வாங்கி 1,60,00,000 என்று ஆகிவிட்டது. எதற்காக சொல்கிறேன் என்றால், இந்த பாலாஜி நகர் பள்ளிக்கரணையில் ஆலயம் நம்ம சொந்த இடத்தில் விரைவில் அமைய வேண்டும். அதற்கு ஒரு சதுரடிக்கு 7,000 ரூபாய் தேவைப்படுகிறது. 10 சதுரடிக்கு ஒருத்தர் கொடுத்தா கூட 70,000 ரூபாய் கலெக்ஷன். 100 பேர் 70,000 கொடுத்தா உடனே கோவிலை மறுநாளே நல்ல நேரம் பார்த்து பூமியிலே போட்டு விடலாம். ஆக இப்போ எங்களுக்கு தேவை 70 லட்சம் முதல் நிலம் வாங்குவதற்கு. அதனால உலகம் பூரா உள்ள உத்தமர்கள் எல்லோரும் தயவுசெய்து உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்வது, பணக்காரர்கள் வசதி உள்ளவர்கள் எல்லாரும் இத்திருப்பணியிலே சேர வேண்டும். ஒரு சதுரடிக்கு 7,000 ரூபாய். ஒருவர் குறைந்தது 5 சதுரடிக்கு கொடுத்தா, ஒரு 1000 பேர் கொடுத்தா எவ்வளோ வேலைகள் முடியும்.
அதனால் தாயாரை வெகு நாட்கள் இந்த இடத்துல வைக்க முடியாது, வெக்கேட் பண்ண சொல்லி நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டான். நான் ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி சொந்த இடம் போகும் வரை பொறுமையாக என்று சொல்லி அவரிடத்துல கேட்டிருக்கிறேன். அதனால் இந்த கோவில் அமைவதற்காக நித்யாமாமி வேளச்சேரியில் இருந்து இரவும் பகலும் தூக்கமில்லாமல் கண்கூல் பகல் என்று சொல்வது ராத்திரி பகல் எல்லா நேரமும் இந்த கோவிலுக்கு இட வேண்டும் என்பதற்காக பல விதத்தில் போராடி வருகிறார்கள். நன்கொடைகளை திரட்டுவதற்கு முயற்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் சொல்ல போல இந்த நோட்டீஸை கையில் இருக்கிற நோட்டீஸை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் வாயில் நின்று அந்த மாமி வரவு எல்லாருக்கும் கொடுத்து இந்த கோவில் எப்படியாவது அமைய வேண்டும் என்று பாடுபட்டார்கள். இப்பொழுது மேற்கொண்டு நித்யாமாமி அவர்கள் இந்த கோவிலின் சிறப்பையும் என்ன கோவிலின் தேவையையும் பேசுவார்கள். நான் கேட்பது என்னவென்றால், என்னுடைய பெயர் நாவல்பாக்கம் நரசிம்மன். நான் தான் இதற்கு மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி. அதனால் நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு சதுரடிக்கு 7000 ரூபாய் கண்டிப்பாக கொடுத்து உதவினால் இந்த கோவில் விரைவில் வந்துவிடும். 4 மாதம், அதாவது 4/6/2026 பூமி பூஜை என்று டேட் குறிக்கப்பட்டுவிட்டது. இந்த 4/6/2026க்குள் நமக்கு எல்லாரும் பணம் கொடுத்தா சொந்த இடத்தை வாங்கி விடலாம், முடித்து விடலாம். இதற்கு பாடுபடுகின்ற நித்யாமாமி இப்பொழுது பேசுவார்கள். அன்பர்களே, தாயார் தற்காலிக பரீட்சையில் இருக்கிறார். வருகிறவர்கள் போகிறவர்கள் அனைவருக்கும் எல்லா காரியங்களையும் நிறைவேற்றி தருகிறார். வேறு எந்த இடத்திலும் இது போன்ற அற்புதங்களை காண இயலாது. தற்காலிக பரீட்சையிலேயே இவ்வளவு விலகல் செய்கிறார் என்றால், நாங்கள் கடந்த 10 வருடங்கள் அந்த தாயாரோடு உடலிருந்து பலவிதமான கஷ்டங்களை பட்டு இந்த ஆலயத்தை கொண்டு வருவதற்கு பாடுபடுகிறோம். உங்களை வேண்டி 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 என்று கேட்டுக் கொள்கிறோம். ஒரு சதுரடி இடத்திற்கு 7000, 8400 சதுரடிக்கு எங்களுக்கு பணம் வேணும். தயவு செய்து எல்லோரும் உதவுங்கள், உதவுங்கள், உதவுங்கள். உங்கள் காரியம் எல்லாம் எடுத்த காரியம் யாவும் வெற்றி பெறும். நோயுடையின்றி 100 ஆண்டு காலம் வாழ்வீர்கள். பணமழை உங்கள் இடத்திலே கரை புரண்டு ஓடும், வெள்ளம் போல் ஓடும். இதெல்லாம் உண்மை, உண்மை, உண்மை. சத்தியம், 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 சத்தியத்தை என்று வேதாசாஸ்திரம் பரம் நாஸ்தி கேசவம் வரும். அதனால் உண்மை எல்லாம் உண்மை. இப்படி மக்கள் பேசுவார். இதோ இந்த நோட்டீஸ் நல்லா பாருங்க. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம அந்த கோவிலுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இந்த டொனேஷன் கொடுக்க வேண்டிய இந்த இது பாருங்க. இதுதான் இந்த கோவிலுக்கு நன்கொடை செலுத்த வேண்டிய QR கோடு. இதை நோட் பண்ணிக்கங்க. இந்த QR கோடு அப்படியே பார்த்துக்கங்க. இது சிட்டி யூனியன் பேங்க் நங்கநல்லூர் பிரான்ச் 29வது இருக்கக்கூடிய நங்கநல்லூர் 29வது இருக்கக்கூடிய சிட்டி யூனியன் பேங்கினுடைய QR கோடு. நன்கொடை செலுத்த விரும்பும் அன்பர்கள் உங்களுடைய நன்கொடைகளை இந்த QR கோடு வழியாக செலுத்தலாம். உங்களுடைய UPI QR கோடு வழியாக செலுத்தி அம்பாளின் அனுகிரகத்தை பெற்று செல்வ வளத்தோடும் மகிழ்ச்சியோடும் வாழலாம் என்று கூறிக்கொள்கிறேன். இதுதான் QR கோடு. நல்லா நோட் பண்ணிக்கங்க. சிட்டி யூனியன் பேங்க்.
யூடியூப் அன்பர்களே, இப்ப மேடம் பேசுறாங்க, அந்த சேவார்த்தி அம்மா பேசுனாங்க. இப்ப அந்த டெம்பரவரியா வச்சிருக்கும் பொழுதே இவ்வளவு அற்புதங்கள் நடந்திருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க. பர்மனண்டா இந்த நிரந்தரமான இடத்த உங்களை குடி வாசத்துல வச்சோம்னா இன்னும் நிறைய நன்மைகள் நடக்கும். இது எல்லா அளவும் மையம் இல்லை. இப்ப நானே இந்த கோவிலுக்கு வந்துட்டு போறேன், எனக்கே ஒரு நல்லது நடக்கலாம். அதனால அன்பார்ந்த ஆன்மீக அன்பர்களே, உலகம் முழுவதும் வியாபித்திருக்கும் நம் இந்து சொந்தங்களே, இந்த கோவிலுக்காக உங்களால் என்ன சொல்றாங்க, அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. என்ன நம்ம தேவையில்லாம, நான் முதல்ல சொல்லிருக்கேன், தேவையில்லாம பல விஷயங்களை நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். நம்ம ஃபியூச்சர் அடிச்சுட்டு இருக்கிறோம். நம் வாழ்வில் ஒரு பகுதியை, அதாவது என்னைக்கோ நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம், அதை நம்ம கொடுத்தோம்னா இந்த கோவில் நன்கு எழுச்சி பெறும். சொந்த இடத்துல அம்பாள் பிரதிஷ்டை செய்யப்படும் பொழுது நமக்கு எல்லா விதமான அருளும் பொருளும் மனசு நிம்மதி கிடைக்கும். எனவே செய்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த யூடியூப் சேனலுக்கான உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். இதுதான் இந்த கோவில் அமைந்துள்ள இடம். வெளியிலேருந்து நம்ம எக்ஸ்டீரியர் வியூ பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இதுதான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா, பள்ளிக்கரணை, அதாவது கழிவேலி, அதாவது கழிவேலிங்கிற இடத்துல இருக்குது, பாலாஜி நகரில். அதாவது வேளச்சேரி ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து சுமார் 2 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காமாட்சி ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து 1 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் அமைந்துள்ளது இந்த இடம் கோவில். இது வந்து சொந்த இடம், அதாவது போகிறது. அதுக்காக உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இது ஒரு சதுர அடி பார்த்தீங்கன்னா 7000 ரூபா ஆகுது. இது 7000 ரூபாய் ஒவ்வொருத்தரும் 7000 ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களால், ஏன்னா நம்மளால் எது பண்ண முடியாது. அதாவது நம்மளால் முடிஞ்சால் செய்யலாம். மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு, மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு. எனவே உங்களால் முடிஞ்ச தேவையில்லாத செலவுகளை அந்த தேவையில்லாத விருந்துகளுக்கு நம்ம செலவு பண்ணுறோம். தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு நம்ம லட்சக்கணக்கில், ஆயிரக்கணக்கில், கோடிக்கணக்கில் செலவு பண்ணுறோம். அதை இந்த கோவிலுக்காக நாம் வழங்கினால் நிச்சயமாக இந்த கோவில் சொந்த இடத்திற்கு குடி புகும். எனவே மகாலட்சுமி அம்பாள் நமக்கு எல்லா செல்வத்தையும் நாம் செலவு செஞ்சதை விட பல மடங்கு வாரி வழங்குவாள். இது எள்ளளவு மையமில்லை. எனவே பொதுமக்களே, இந்த கோவில் கட்டுவதற்கு உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு, அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லையா, அது 7000 ரூபாய் கொடுக்கலாம், அதுக்கு மேலேயும் நீங்கள் கொடுக்கலாம். அது உங்களுடைய சௌரியத்தை பொறுத்தது. ஆன்மீக அன்பர்களே, உலகம் முழுவதும் வியாபித்திருக்கும் ஆன்மீக அன்பர்களே, இந்த வீடியோவை பாருங்க. இந்த வீடியோவை பார்த்து உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்யுங்க. செஞ்ச இந்த கோவில் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருங்கள். அன்னை மகாலட்சுமியின் பேரன்பை பெற்று, பேரருளை பெற்று சந்தோஷமாக வாழுங்கள். அன்பர்களே, இப்போ இந்த சிலையை பாருங்க. இதனுடைய மொத்த இது 12 அடி. உலகத்திலேயே எந்த இடத்துலையும் இது போன்ற ஒரு அமைப்பு கிடையாது. 12 அடி கிடையாது. இந்த கோவிலில் தான் 12 அடி உயரத்தில் அன்னை மகாலட்சுமி சுரூபியாக வீற்றிருக்கிறாள். நமக்கு அருளை தருவாள். எனவே மக்களே, உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு, அவங்க ட்ரஸ்டி ஐயா சொன்னார் எப்படி எந்த மாதிரி நிலைமையில் இருக்குன்னு சொன்னார். அதே மாதிரி அவங்க இந்த சேவார்த்தி அம்மா இருக்காங்களா, அவங்களும் சொன்னாங்க எப்படி எந்த நிலைமையில் இருக்குன்னு. எனவே பொதுமக்களே, இந்த யூடியூப் அன்பர்களே, நம்ம ஆன்மீகத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடு கொண்டவர்கள். இந்த அதாவது செல்வத்தை அருளும் மகாலட்சுமி வாடகை இடத்துல இருக்கலாமா, அதை சிந்திச்சு பாருங்க நீங்க. ஏன்னா நமக்கெல்லாம் செல்வத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் அள்ளித்தரும் அன்னை மகாலட்சுமி ஒரு வாடகை கட்டிடத்தில் இருக்கலாமா, அதை இந்த வார்த்தைகளை சிந்தியுங்கள். இதை சிந்தித்தாலே போதும், நாமவே முன் வந்து இந்த பணத்தை கொடுப்போம். ஏன்னா எனக்கு இதை பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நான் திருச்சியில் இருக்கேன். ஏதோ என்னுடைய இங்கே இருக்கிற ட்ரஸ்டி அம்மா அவர்களும், இப்போ விஜயகுமார் சார் ஒருத்தர் வந்தார், அவர் என்னுடைய பள்ளிக்கூட நண்பர்கள், பள்ளிக்கூடத்தில் என்னோட படித்தவங்க, என்னோட சீனியர்ஸ், அவங்க ஜூனியர்ஸ் அப்படி தான் சொல்லலாம். அவங்க மூலமாக இதை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டேன், வந்தேன். ஏதோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் இப்படி செய்வோம், இப்படியே செஞ்சிட்ருக்கிறேன். இந்த யூடியூப் எடுத்து செஞ்சிட்ருக்கிறேன். எனவே பொதுமக்களே, ஆன்மீக அன்பர்களே, உங்களால் முடிந்த அளவு இந்த கோவில் சொந்த இடத்திற்கு செல்வதற்கு நன்கொடை வழங்குங்கள். அன்னை மகாலட்சுமியை சொந்த இடத்திலே பிரதிஷ்டை செய்து அவளின் அருளை பெற்று மகிழ்ச்சியோடும் வளமோடும் வாழுங்கள். வணக்கம், என் பேர் சசிகலா ஏழுமலை. நான் இந்த கோயில் பக்கத்தில் தான் இருக்கிறேன். இந்த கோயிலுக்கு ரெகுலராக நான் வரேன். இந்த கோயிலில் என்னென்னா நினச்சது வேணும்னா நடக்குது. எங்கள் அம்மாவுக்கு உடம்பு முடியாமல் இருக்காங்க. தாயாரோட ஒரு உடம்பை வாங்கி போய் எங்கள் அம்மாவுக்கு கொடுக்கணும். பரவாயில்ல, இப்போ எங்கள் அம்மாவுக்கு உடம்பு ரொம்ப நல்லா இருக்குது.
நினச்சது இந்த வேணும்னா அந்த நடக்குது இந்த கோயிலில். அதனால் வாங்க இந்த கோயிலுக்கு இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க எல்லாரும். நன்றி. நமஸ்காரம். நான் இங்கே நாலு வருஷமாக நான் இங்கே வேலை செய்கிறேன் ஐயா. இங்கே வந்து ஒரு அம்மாவுக்கு ஒரு பிள்ளைக்கு கல்யாணம் ஆச்சு. அடுத்த வருஷத்துலேயே ஒரு குழந்தை வந்துச்சு. முதல்ல கல்யாணம் பண்ணது அவங்க தாயாரோட சனத்தில் பண்ணாங்க. அவ்வளோ ஒரு விசேஷமாக பண்ணிட்டு போனாங்க. அடுத்த வருஷம் வரும்போது 3 பேராக வந்தாங்க. 2 பேராக வந்து கல்யாணம் பண்ணி போனாங்க. 3 பேராக குழந்தை அடிச்சுட்டு வந்தாங்க. நல்லதே நடந்துருக்குது அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும். நான் 4 வருஷமாக இங்கே வேலை செய்கிறேன். ஐயா இருந்தாங்க. ஐயா நான் அன்புன்னு ஒருத்தர் இருந்தாங்க. 3 பேர் தான் இந்த கோயிலுக்கு அவ்வளோ ஒரு பாடுபட்டார். ஐயா ராவும் பகலுமா கஷ்டப்பட்டாங்க. அந்த கஷ்டப்பட்டதுக்கு பலனாக அவருக்கு நல்லது நடக்கணும். இந்த தாயார் சீக்கிரமாக இறக்க கொடுத்து நல்லதே நடக்கணும், நல்லதே செய்யணும். ஐயா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். பசியிலையும் பட்டினிலையும் வீட்டுக்கு போவாங்க. இங்கே படிச்சிருப்பாரு. சரியான சாப்பாடு கூட இல்லை ஐயா அவருக்கு. அந்த கஷ்டப்பட்டு அவர் இருந்தார். அந்த தாயார் வந்து சீக்கிரமாக அந்த இடத்த கொடுத்து ஒரு கும்பாபிஷேகம் பண்ணி அந்த தாயார் ஐயாவுடைய மனசு குளிர வைக்கணும். அதுதான் எங்களோட ஆசை. எல்லாரும் இந்த சன்னதிக்கு வந்து தாயாரை வேண்டிக்கணும். எல்லாம் நல்லதே நடக்கும், நல்லதே நடக்கும், நல்லதே நடக்கும். நான் நன்றி கூறுகிறேன் ஐயா. யூடியூப் நண்பர்களே, இப்போ நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. யூடியூப் நண்பர்களே, இப்போ நீங்க கேட்டிருப்பீங்க, எல்லாருடைய பேச்சையும் கேட்டிருப்பீங்க. எல்லாரும் என்னென்ன சொன்னாங்க, என்னென்ன மிராக்கிள்ஸ் நடந்தது, என்னென்ன அற்புதங்கள் நடந்தது. இந்த அம்பாள் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து மும்பை ஒரு மிகப்பெரிய பணக்கார நகரமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் அன்னை மகாலட்சுமியின் அருளால் தான். அன்னை மகாலட்சுமி அங்கேயே குடியேறியதால் இன்றைக்கு மும்பை ஒரு மிகப்பெரிய பணக்கார நகரமாக திகழ்ந்து உலகத்திலே மாபெரும் பணக்கார நகரங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது. அதுபோல நமது சென்னையும் மாற வேண்டும். அதற்கு இந்த 12 அடி மகாலட்சுமி உயர சிலை கொண்ட கோவில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட வேண்டும். எப்படி மும்பையில மகாலட்சுமி கோயிலை பிரதிஷ்டை பண்ணி இந்த நகரத்தை மிகப்பெரிய ஒரு பணக்கார நகரமா மாற்றினாங்களோ, அதே போலத்தான் நம்ம சென்னையும் வளர்ந்து ஒரு மாபெரும் பணக்கார நகரமாகி செழிப்பான ஒரு நகரமாக மாறி உலகத்திற்கே முன்னுதாரணமாக திகழ வேண்டும் என்பதே எல்லோருடைய பேராவா. எனவே ஆன்மீக அன்பர்களே, இந்த யூடியூபை பார்த்து கொண்டிருக்கும் உலகம் முழுவதும் வியாபித்திருக்கும் இந்து மகா சொந்தங்களே, இந்த கோவில் கட்டுவதற்கு உங்களால் ஆன நிதியை தாருங்கள். குறிப்பாக உங்க லேண்ட் இருந்தா கூட பிரச்சனை, லேண்ட் உங்களுக்கு யாருக்கா லேண்ட் இருந்தா கூட கொடுக்கலாம். ஏன்னா அந்த வாடகை கட்டடத்தில் எங்கிட்டு இருக்கு. சொந்த கட்டடத்துக்கு போனாதான் இந்த கோவில் நன்றாக இருக்கும், நல்லா இருக்கும். எனவே நான் சொல்வதை புறக்கணிக்காமல் நல்லா கேளுங்க. யூடியூப் சேனலை பாருங்க. நான் வந்து இந்த யூடியூப் சேனல் நடத்துறதே ஆன்மீகத்தை வளர்ப்பதற்கும் எல்லோரும் நல்லமாக இருக்குவதற்கும் எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும், இங்கு இல்லாத நிலை வேண்டும் என்ற கவியரசு கண்ணதாசன் வரிகளை மெய்ப்பிப்பதற்காக தான் யூடியூப் சேனல் நடத்திட்டு இருக்கேன். அதன் ஒரு பகுதியாகத்தான் இந்த கோவிலை பத்தி நடத்திட்டு இருக்கேன். எனவே அன்பர்களே, தயவு செய்து உங்கள் வருமானத்தின் ஒரு பகுதியை இந்த கோவிலுக்கு தானமாக வழங்குங்கள். அன்னையின் அருளை பெறுங்கள். வாழ்வில் ஏற்றத்தோடும் செழிப்போடும் வளமோடும் மன நிம்மதியோடும் வாழுங்கள் என கூறிக்கொண்டு எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். தொடர்ந்து யூடியூப் சேனலை பாருங்க. முக்கியமான ஒரு விஷயம், அம்பாள் வந்து இங்க டெம்பரரியாக தான் பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் அவளோட சக்தி வந்து அலாதியான சக்தி. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் ஆகலைன்னு சொல்லி ரொம்ப வருஷமாக அவங்க வந்து வருத்தப்பட்டு இருந்தாங்க. நான் வந்து நீங்கள் தாயாரை ஒரு தடவை வந்து பாருங்கள், உங்களுக்கு என்ன தாயாருக்கு பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது உங்களோட விருப்பம்னு சொல்லி தான் கூட்டின்னு வந்தது. முதல் வருஷம் தாயாருக்கு நான் மாங்கல்யம் வாங்கி போடுறேன், அதுக்கப்புறமா என் பொண்ணுக்கு அந்த மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து போட்டாங்க. ஆடிப்பூரம் அன்னைக்கு நான் தான் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்தேன். இங்கே வந்து அவங்க பொண்ணுக்காக மாங்கல்யம் சாத்தினாங்க. அடுத்த ஆடிப்பூரத்துக்கு அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகி தம்பதி சமேதராக திரும்பியும் வந்து புடவை சாத்தி இது பண்ணாங்க. இந்த போல நிறைய பேருக்கு நான் சொல்லி கூட்டின்னு வந்த மாதிரி நிறையா மக்கள் வந்து அவங்கவுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், சொந்தக்காரங்களாக இருக்கட்டும் கூட்டின்னு வந்து இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள், நல்ல விஷயங்கள் தாயாரோட இதில் நடந்திருக்கு. எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இப்போ டெம்பரரியாக பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கிறதுக்கே அப்படி ஒரு சக்தி. இன்னும் தாயாருக்கு ஒரு நிரந்தரமான ஒரு இடம் நம்ம எல்லார் மூலமாக கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவளோட வந்து சக்தி வந்து நமக்கு நல்ல விஷயத்தையே கொடுக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன்.
அதனால் தயவுசெய்து எல்லாருமே இது ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக எல்லாருக்கிட்டையுமே வைக்கிறோம். ஏன்னா நாங்கள் எவ்வளவோ போராடி பாதி கடலை தாண்டிட்டோம். இனிமேல் இதை பப்ளிக்கோட கையில் கொடுக்குறோம். நீங்கள் எல்லாருமா எங்களுக்கு வந்து தாயாருக்கு நம்ம எல்லாரும் கைகோர்த்து தான் அம்பால ஒரு இடத்துல நல்ல இடத்துல பிரதிஷ்டை பண்ணணும். நன்றி. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். நான் இந்த கோவிலுக்கு பின்னாடி தெருவில் தான் இருக்கிறேன். ஒரு தடவை நான் இந்த தெரு வழியாக போயிருக்கும்போது இங்கே வந்து இந்த அம்பாவில் இருந்திருந்தாங்க. நான் வந்து என்னுடைய ஆஃபீஸ் வந்து கோடம்பாக்கத்தில் இருந்தது. அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பழைய பாலிஸ்டர் இதில் வந்து அம்பாலை செஞ்சு ஊர்வலம் போடுவோம். ஸோ அது மாதிரி தான் அந்த அம்பாலை நினச்சேன். இப்போ நரசிம்மன் மாமா உட்காந்துருந்தார். நான் லேசாக வந்து அப்பெல்லாம் தொட்டு பார்க்கலாம். தொட்டு பார்த்தோன்னே இந்த மார்பில் இருந்தது. இவ்வளோ பெரிய தாயார் இங்கே வச்சுருக்காங்களே அப்படின்னு பிரமிச்சுட்டு அன்னையிலேருந்து டே 1ல இருந்து இந்த கோயிலுக்கு நாங்கள் ஒரு 4-5 பேர் சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டு வருகிறோம். அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த கோவிலில் வந்து எது வேண்டுனாலும் உடனடியாக நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது. அதனால் இந்த தாயார் இப்போ இந்த இடம் வந்து வாடகையில் இருக்கிறோம். சொந்த இடத்துக்கு குடிபெயர்த்துக்கு இங்க இருக்கிற பொதுமக்கள் அனைவரும் ஒத்துழைக்குமாறு மிக பணிவன்புடனும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. அதே ஸ்ரீ விஸ்வரூப மகாலட்சுமி கோவில் பற்றாக கைங்கரியம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். இந்த மகா விஸ்வரூப லக்ஷ்மி கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நமக்கு அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இங்கு பள்ளிக்கரணையில் 3 ஆண்டுகளாக எல்லா வித நன்மைகளும் எல்லாவித யோகங்களும் சகல சௌபாகியமும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார், அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறார். மகாலட்சுமி இருக்கும் இடம் எங்குமே செல்வம் கொளிக்கும் என்று பெரியவார் சொன்ன ஒரு கருத்து. அனைவரும் இங்கு வந்து நல்ல பலன்களை பெற்று சகல சௌபாகியங்களையும் பெற்றுக்கொண்டு செல்கின்றார்கள். இந்த திருக்கோவில் பள்ளிக்கரணையில் உள்ள பாலாஜி நகரில் அமைந்துள்ளது. இத்திருக்கோவில் என்ன விசேஷம் என்று கேட்டால், கேட்டதை கொடுக்கும் வரம், கேட்ட வரத்தை உடனடியாக தந்து விடுவாள். அதுதான் இங்கு இருக்கும் ஒரு விசேஷமான உண்மை. அது மட்டுமன்றி நீங்கள் எது நினைத்தாலும் 12 வாரத்திற்குள் அதற்கான முயற்சிகள், அதற்கான ஊக்கங்கள், மூமெண்ட் சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து ஏதோ பண்ணிட்டே இருக்கீங்க, வருஷ காலமாக நான் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கேன், ஆனால் அது வந்து எதுவுமே நிறைவேறல சுவாமின்னு கேட்டிருக்கா. அதுக்கு நிறைய எடுத்துக்காட்டு இங்கே நடந்துட்டுருக்கு. அதுக்கு 12 வாரம் வந்து நீங்கள் வெள்ளிக்கிழமை வந்து அர்ச்சனை பண்ணிட்டு போகுமா உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் அப்படின்ட்டு. அந்த 12 வாரத்துக்குள்ள அது அவருக்கான மூமெண்ட்ஸே தெரிஞ்சிருக்குன்னு இது கண்கண்ட சாட்சி. கலியுக தெய்வம் நம் தாயார் காட்சி அளித்து எல்லாருக்கும் அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே பக்தர்கள் அனைவரும் இத்திருக்கோயிலில் எழுந்தருளுமாறு தாழ்மையுடன் பிரார்த்தித்துக் கொள்கின்றேன். அது மட்டுமின்றி இப்பொழுது 30 நாட்கள் மார்கழி மகோத்சவம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்று 19ஆம் நாள் குத்து விளக்கு ஏற்பாட்டு மிக அமோகமாக நடந்தது. அது மட்டுமன்றி பகல் 10 ராப்பத்து உற்சவம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பக்தர்கள் அனைவரும் இங்கு வந்து மகாலட்சுமி திருவுருளை பெறுமாறு தாழ்மையுடன் பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். அது மட்டுமன்றி இத்திருக்கோயில் இப்பொழுது தற்காலிகமாக ஒரு வாடகையில் தான் இருக்கின்றது. இதை மேம்படுத்துவதற்காக நம் நரசிம்மன் சுவாமி அவர்தான் ஃபவுண்டர். அவர் கடந்த 10 வருடங்களாக மிகவும் சிரமப்பட்டு இஷ்டப்பட்டு நம் தாயாரை எழுத பண்ணி இங்கே வந்து பண்ணிட்டு இருக்கா. அவருக்கு ஒரு நல்ல உத்வேகம் அமைத்து கொண்டு, அது மட்டுமின்றி அனைவரும் நீங்கள் உங்களால் முடிந்த சில நன்மைகளை அளித்தால் மிகவும் விரைவில், மிக விரைவில், அதாவது சித்திரை மாதத்திற்குள் நம் தாயார் சொந்த இடத்தில் ஏழை பண்ணி இந்த 12 அடி விஸ்வரூப தாயார் நீங்கள் எங்கேயுமே பார்த்துருக்க முடியாது. ஆஞ்சநேயரை பார்த்துருக்கலாம், நீங்கள் மகாகணபதியை பார்த்துருக்கலாம், எல்லாரையும் பார்த்துருக்கலாம், நரசிம்மரை கூட பார்த்துருக்கலாம். ஆனால் விஸ்வரூப தாயாரை எங்கேயும் பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாது.
அப்படிப்பட்ட சக்தி வாய்ந்த அந்த விஸ்வரூப தாயாரை நம் சொந்த இடத்தில் அவரை இடம்பெயர்த்து அனைவரும் கண்டு மகிழுமாறு தாழ்வுரை கேட்டுக்கொள்கிறேன். ராமானுஜர் எதிராசர் திருவடிகளே சரணம். அது மட்டுமன்றி மாறிமாறாத தன்னன் மலவை கிடத்தனே தாரிமாறாத வைரோ புரேசு குருகோ நகர் தாரிமாறும் சர்வோகம் சொல்லாயிரத்தில் இருப்பத்தான் வேறு மாறாத பூமேல் இருப்பால் வினைதீர்க்குமே. அவள் பூமேல் இருக்கும் தாயார். ஆகவே அந்த தாயாரை நாம் அனைவரும் கண்டு மகிழ்ந்து அவள் அருளை பெறுமாறு தாய்மொழியில் கேட்டுக்கொண்டேன். ஆழ்வார் என்பதுமான ஜெயதி பெற்றவர்களே சொல்லணும்.